آپ کو بتائیں کہ انٹر کے امتحانات کے نتائج اور گٹروں کے ڈھکن نہ ہونے کے باعث حادثات سندھ اسمبلی اجلاس میں دونوں مسائل پر باز گشت ہوئی۔ ضیاء الحسن لنجار نے اپوزیشن کو مل کر مسائل حل کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایوان نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ امتحانات کے نتائج میں گڑبڑ، شہر میں گٹروں کے ڈھکن غائب، اہم مسائل سندھ اسمبلی تک پہنچ گئے۔ اپوزیشن ساتھ بیٹھ کر قواعد بنائے، امتحانات میں گھپلوں کی تحقیقات کروائیں گے۔ صوبائی وزیر قانون ضیاء لنجار نے بڑا اعلان کر دیا۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے گٹروں کے ڈھکن نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ صوبائی وزراء سعید غنی اور ضیاء لنجار کا بھی گٹروں پر ڈھکن نہ ہونے پر اظہار تشویش۔ ضیاء لنجار نے اپوزیشن کو مل کر مسائل حل کرنے کی پیشکش کر دی۔ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے اس میں صرف ایک ریکویسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی بات تھی تو ہم سے ڈسکس ہوتا۔ قطعی گورنمنٹ کا یہ انٹینشن نہیں رہتا کہ سندھ پراونس جو ہے، سندھ پراونس گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے۔ ہم گورننس کر رہے ہیں سندھ پراونس میں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور سندھ کا ہر حصہ، ہر انچ پیپلز پارٹی اونرشپ دیتی ہے، اس کی لیڈرشپ اونرشپ دیتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ یہ قطعی ہماری انٹینشن، بیڈ انٹینشن قطعی نہیں رہی گورنمنٹ کی۔ علی خورشیدی نے کہا کہ مین ہولز کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے 60 افراد جہاں بحق ہوئے، حکومت ڈھکن بھی نہیں دے سکتی۔ وزیر بلدیات سعید غنی بولے، شہر میں 4 لاکھ سے زائد مین ہولز ہیں، ڈھکن لگائے جاتے ہیں لیکن چرا لیے جاتے ہیں۔ کنٹینویشن کے ساتھ ان انٹرپٹیڈ حکمرانی کے بعد گٹر کے ڈھکن بھی یہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے اس صوبے کا اور اس شہر کا۔ اسپیکر صاحب، میری گزارش صرف اتنی سی ہوگی کہ حکومت رسپانسبلٹی فکس کرے، کس کی ذمہ داری تھی وہ وہاں پہ گٹر کے ڈھکن نہ لگانے کی، وہ فیملی کس سے پوچھے، ایف آئی آر کس پہ کاٹی جائے کہ اس بچے کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے۔ خدا رہا اس پہ حکومت، جو وزیر بلدیات یہاں موجود ہیں، آفیشل اسٹانس دیں، کتنے ڈھکن لگانے ہیں، کتنے ڈھکن نہیں لگائے۔ یو سی کا چیئرمین ایک کوٹیشن لیتا ہے تو وہ بھی گٹر کے ڈھکن لگا رہا ہے، اس شہر کا میئر جو ہے وہ بھی کوٹیشن لے رہا ہے تو وہ بھی گٹر کے ڈھکن لگا رہا ہے، مگر لاکھوں کی تعداد میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے۔ مین ہولز کی تعداد ہے ایگزیکٹلی تو میرے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن 4 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ مختلف محلوں میں لوگ رہتے ہیں۔ میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ تھوڑی سی ذمہ داری اپنی بھی وہ ادا کریں۔ اگر وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مین ہول کور وہاں سے توڑ رہا ہے، اٹھا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو کم از کم اس کو روکیں، اور اس کا کوئی ایک ایسی ریزسٹنس کہیں نہ کہیں سے ضرور آنی چاہیے لوگوں کو کہ وہ یہ کام کرنے سے باز آ جائیں۔ سعید غنی نے ایجنڈا موخر کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نثار احمد کھڑو کی قرارداد بحث کے لیے منظور کی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاکستان میں ترقی ذوالفقار علی بھٹو کے بدولت ہوئی ہے۔ قرارداد پر قائم علی شاہ، جام خان چورو، امداد پتافی، شبیر قریشی اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید نے سندھ اسمبلی کا اجلاس منگل کے روز سحر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈاکوؤں کا تاجر عدنان پراچا کے فارم ہاؤس پر دھاوا، 10 ڈاکوؤں نے چوکیدار کے بیوی بچوں کو یرغمال بنا دیا۔ گھائے بکروں کے 2 ٹرک لے گئے، موبائل فون بھی نہ چھوڑے۔ سٹی 21 پر خبر نشر ہوتے ہی ڈی آئی جی ایسٹ نے نوٹس لے لیا، جبکہ واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ انوشا جعفری کی رپورٹ دیکھیے۔ 10 ڈاکوؤں نے چوکیدار کی بیوی بچوں کو یرغمال بنایا، گائے بکروں کے 2 ٹرک لے گئے، موبائل فون بھی نہ چھوڑے۔ یرغمال بننے والے چوکیدار خورشید نے واقعے کی روایت سنا دی، کہا ڈاکوؤں نے پولیس کو نہ بتانے کی تنبیہ بھی کی، پیسوں کے عوض خود جانور واپس کریں گے۔ ایس ایچ او میمن گوٹ گل بیگ کئی گھنٹوں بعد جائے بخوا روانہ ہوئے۔ یہاں سے بھینسیں لے کے گئے، بھینسیں گائیں لے کے گئے، مزدار پہ 2 گاڑیاں آئی تھیں، دھمکی لے کے گئے، کہہ رہے ہیں 5 دن میں ہم اس کو بتا دیں گے ہمارے کو کتنے پیسے چاہیے، اس کو جانور واپسی دیں گے، اگر ہماری رپورٹ کرائے گا ہم اس کو جانور نہیں دیں گے واپسی، اور زمین پہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ زمین تو جڑ سے نہیں اکھاڑ کے جائے گا یہاں سے، اس کو رہنا تو ادھر ہی ہے، پولیس کو نہیں بتائے گا ہمارے۔ شاکر عمر گجر کا بھی واقعے پر اظہار تشویش، کہا میمن گوٹ میں ایسے واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کورنگی نمبر 6 میں مکان میں آگ لگنے کے باعث لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ مکان میں پلاسٹک کا گودام بنایا گیا تھا۔ مبشر حسین کی رپورٹ۔ واقعے کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پا لیا۔ مکان مالک کے مطابق آگ گودام کی چھت پر لگی، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 4:30 بجے ہمیں آگ کی اطلاع موصول ہوئی تھی
تو فائر ٹینڈر ہم اپنی لے کے کورنگی سے روانہ ہوئے. پھر ہم یہاں آئے تو ہم نے آگ کی نوعیت دیکھی, آگ زیادہ تھی, تو لہٰذا ہم نے مزید فائر ٹینڈر کو ہائر کیا, لانڈی کو, لاٹھی کو, کاٹی کو, تو مزید ان کی مدد سے ہم نے اس آگ کو بجھایا تھا الحمدللہ. طرف بھی آگ تھی اور فرنٹ پہ بھی آگ تھی, تو میں نے فوری طور پہ جو ہے 4 گاڑیاں بلائی ہیں اور میں نے کام اسٹارٹ کرا دیا. تو اللہ کا کرم ہے, پلاسٹک کا یہ گودام تھا 3 منزلہ, ہمیں مکان کے آگ پہ بھیجنے کا بولا تھا کہ مکان کے آگے, مگر ہم جب یہاں پہ آئے تو پلاسٹک کا تھا. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. کیمرامین جانشیر بلوچ کے ساتھ مبشر حسین, سٹی 21. کراچی کے صنعتی زونز میں انفراسٹرکچر کی تباہی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے بھی اعتراف کر لیا. سائٹ کی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 17 جنوری کو ٹینڈرز کھولنے کا وعدہ سندھ کو نظر انداز نہ کرنے کی یقین دہانی دہرا دی. میڈیا سے گفتگو میں بولے, پیپلز پارٹی اتحادی ہے, ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہتی ہے. رپورٹ کریں گے کاوش میمن. وزیر احسن اقبال کا دورہ کراچی. پاکستان ٹینڈرز ایسوسی ایشن کے دفتر آمد, صنعت کاروں کے مسائل سنے, حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کراچی کے صنعتی زونز میں انفراسٹرکچر کی تباہی کا اعتراف کیا اور کہا کہ سائٹ کے لیے 5 ارب روپے منظور کیے تھے, مگر ایکوزیشن سندھ حکومت کے پاس ہے. 17 جنوری کو ٹینڈر کھلیں گے اور پھر سڑکوں کی تعمیر شروع ہو جائے گی. انہوں نے 6 ماہ میں سائٹ کی سڑکوں میں بہتری کا وعدہ بھی کیا. سندھ کو کبھی نظر انداز نہیں کریں گے. وہاں پر سائٹ کے لیے ہم نے پروجیکٹ منظور کیا تھا, لیکن اس کی ایگزیکیوشن حکومت سندھ کے پاس ہے. اور آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ اس مہینے کی غالباً 17 تاریخ کو اس کے ٹینڈر کھلیں گے اور اس کے بعد وہ سڑکوں کی تعمیر شروع ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ اس کے بعد اگلے 6 ماہ کے اندر سائٹ ایریا میں جو سڑکیں ہیں ان کے اندر واضح فرق نظر آنا چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین نوک جھونک کے سوال پر احسن اقبال بولے, پیپلز پارٹی اتحادی ہے, ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہتی ہے. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 30 رکنی وفد نے چین کا دورہ کیا ہے. چین میں پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے. پاکستان کے 1000 زرعی گریجویٹس چین جا رہے ہیں. ایکسپورٹ کو دگنا کرنے کے لیے حکومت تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. کیمرامین کاشف کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. اور پاکستان IMF کے وینٹیلیٹر پر ہے, جس سے نجات ایکسپورٹ کو بڑھا کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے. وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال کہتے ہیں کہ زراعت اور صنعتی شعبہ ملک کی ایکسپورٹ کو کئی گنا بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. وفاقی وزیر نے مقامی سطح پر ایلسن کمپنی کی جانب سے تیار ہونے والی وینٹیلیٹر کا افتتاح کر دیا. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے. نے IMF سے نجات کے لیے ایکسپورٹ بڑھانے پر زور دیا. کہتے ہیں زراعت اور صنعتی شعبہ ملک کی ایکسپورٹ کو کئی گنا بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے سائٹ ایریا میں ایلسن کمپنی میں وینٹیلیٹر کی تعارفی تقریب میں شرکت کی. بولے, پاکستانی نوجوان ذہین اور باصلاحیت ہیں. دنیا پاکستان کے لوگوں کی ذہانت کا اعتراف کرتی ہے, لیکن بدقسمتی سے بعض لوگوں نے ہماری پہچان چور ڈاکو سے کرائی, جس سے نفرتیں بڑھیں. پاکستان کی پہچان اس کا جینیس ہے اور اس کا ہارڈ ورک ہے, لیکن بعض لوگوں نے ہماری پہچان دنیا میں چور ڈاکو کر کے ڈال دی ہے, جس سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کی دیواروں سے تقسیم ہو گئے ہیں. آج پاکستان جہاں کھڑا ہے, ہمیں مستقبل پر نظر ڈالنی ہے. احسن اقبال نے وینٹیلیٹر کی تیاری پر کمپنی کو اڑان پاکستان کا پہلا چیمپئن قرار دیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستانی باصلاحیت ہیں, پالیسیوں کے تسلسل سے اگلے 22 سالوں میں 50 سالوں کا سفر طے کر سکتے ہیں. پاکستان کی صنعتیں 400 ارب ڈالر کی برآمدات تک لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. کہ جو پاکستانی قوم کا پوٹینشیل ہے, ہم اگلے 22 سالوں میں شاید 50 سالوں سے زیادہ کا سفر میک اپ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں چیمپئنز کی ضرورت ہے. ایسے لوگ کہ جو نئے فرنٹیئرز کو تسخیر کریں. نیا دور ہے, یہ ٹیکنالوجی سے عبارت ہے. ہم ایک 4th انڈسٹریل ریولوشن میں داخل ہو چکے ہیں. ایلسن کمپنی کے چیئرمین عبدالرحمان علانہ کا کہنا تھا کہ کووڈ کے بعد مارچ 2020 میں پاکستانی وینٹیلیٹر کی تیاری کا کام شروع کیا. یہ ایک مشکل اور طویل سفر تھا. ہماری ٹیم نے کووڈ میں 24 گھنٹے کام کیا اور 6 ماہ فیکٹری میں ہی قیام کر کے وینٹیلیٹر تیار کیا. Ventilator is probably the most difficult item in the medical field. ہماری ٹیم جو ہے احسن صاحب اتنی زبردست ہے. The people who developed, they worked 24/7 in COVID. They slept in the office. آپ کو ملواؤں گا ان سے. They slept in the office, they had COVID in the office and they worked in the office. For 6 months they worked 24/7 literally.
तैयार कर दिया। वफाकी वजीर ने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मिलजुल कर साथ चलने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन राना झांझेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को मुल्क की तरक्की में संग मील करार दे दिया। कहा, तमाम सूबाई हुकूमतें इस पर मुत्तफिक हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले कि तरक्की का सफर जारी है, इसके नताइज मिलेंगे। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबा बंदी एहसन इकबाल सिंध सेक्रेटरिएट पहुंचे। सिंध में वफाक के मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग एहसन इकबाल ने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान मनसूबे से पर्दा उठाया। कहा कि मनसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम साबित होगा और इस पर तमाम सूबाई हुकूमतें मुत्तफिक है। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर इन तमाम मंसूबों के लिए फ़ंड्स जारी करने का PSDP में बंदोबस्त किया ताकि जो सिंध के अंदर वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाले मंसूबे हैं उनकी बरवक्त तकमील हो सके। वफाकी वजीर बोले कि पाकिस्तान को इस वक्त एक गैर एलानिया जंग का सामना है जिसका मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान को इस वक्त एक गैर एलानिया जंग का सामना है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अंदरूनी इंतशार पैदा किया जाए, पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पे अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए और इसको आप दहशत गर्दी की जो लहर है उससे मिलाकर देखें तो सब खेल समझ आ जाता है। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ वो लोगों को उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त दे वहाँ पे वो मुल्क के इस्तेहकाम और मुल्क की सालमियत के लिए वो इक़दामात भी उठाए जो ज़रूरी हैं। आनी PTI से मुतालिक पूछे गए सवाल पर एहसन इकबाल ने कहा कि कीमती तोहफ़े और 50 अरब रुपए की असल और मुस्तनद रसीदें दिखाएं और रिहाई हासिल कर लें। देखिए, बात यह है कि इमरान नियाज़ी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। वो किसी दुकानदार की ऐसी रसीदें थी जिसकी दुकान ही नहीं थी और बोगस रसीदें थी। तो अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि PSDP की मद में 10 बिलियन का शेयर मिला है, तरक्की का सफर जारी है, इसके नताइज मिलेंगे। और ये भी हकीकत है कि 10 साल में पहली दफ़ा इस साल PSDP में 81 बिलियन के करीब हमें शेयर मिला है। उसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट और मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नजरियात अलग लेकिन मुल्क की तामीर और तरक्की के नजरियात पर एक हैं। कैमरामैन राना झांझेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आपको बताएं कि मेयर कराची का बड़ा कारनामा 32 सालों से तरक्की से महरूम बल्दिया उस्मा कराची के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को तरक्कियाँ मिल गई। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 6 जनवरी एक तारीखी दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। हमारा अज़्म है कि मसाइल को कानून के दायरे में रहते हुए हल करें। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। उस्मा कराची के मुलाजमीन की भी सुन ली गई। 100 से ज़ायद मुलाजमीन को तरक्कियाँ मिल गयी। कौंसल हॉल में प्रमोशन ऑर्डर की तकसीम की तकरीब मुनक्किद। मेयर कराची बोले कि तवील अरसे बाद बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन को तरक्कियां दी गई हैं जो शहर की खिदमत के लिए नई उम्मीदें और मौके पैदा करेंगी। तमाम मौजूदा KMC की इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इंशाल्लाह इसी सोच के साथ हम लोग काम करते रहेंगे। हम जो KMC के एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनका भी ख्याल रखेंगे, लेकिन मुझे KMC के अफसरान और एहलकार से एक कमिटमेंट चाहिए कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करने में आप हमारी मदद करेंगे। कहा गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं क्योंकि उसमें सरिया मौजूद है। ऐसे तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। अपोजिशन इस मामले पर सियासत से गुरेज करे। मुझे शदीद दुख है, अफसोस है इस वाक़े का, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी की औलाद उससे इस तरीके से बिछड़े। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि ये काम मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर मैं बात को भरपूर तरीके से आज मीडिया के ज़रिए इन्फोर्स करना चाहूँगा कि ये जो ढक्कन है गटर के, ये चोरी होते हैं। ये नहीं है कि हम जाके उसको उठा के अपने घर में रख लेते हैं, ये चोरी होते हैं। चोरी इसलिए होते हैं कि उसके अंदर सरिया मौजूद है। मेयर कराची ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए काम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
कोर्ट जजेस की तैनाती केस अदालत ने फ्रीकैन को 22 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार को भी तैयारी के साथ आने के साथ हिदायत कर दी है। लियारी गैंग वार के अहम कमांडर मुल्ला निसार और दीगर के खिलाफ पुलिस मुकाबले का केस जनूबी की अदालत ने 11 साल पुराने केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर मुल्ला निसार को बरी कर दिया। अदालत ने केस के 3 मुल्जिमान का केस दाखिल दफ्तर कर दिया। केस के मफरूर मुल्जिमान में फैसल पठान, शहजाद कॉमरेड और नाइम लाहौती शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से सुजुकी ड्राइवर की हलाकत का केस अदालत ने मुल्जिम शाहिद हंगोरो के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तोसी कर दी है। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट ने SSP सेंट्रल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का 28 जनवरी तक फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त गुजार को हिरासा न करने का भी हुक्म जारी कर दिया। आपको बताएं कि रवा माली साल 6 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 10% इजाफे के साथ 9 अरब 9 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। FPCCI के नायब सदर अमान पराशा ने कहा कि माली साल के ख़त्म पर टेक्सटाइल की बरामदात 20 अरब डॉलर तक बढ़ानी है तो बिजली का रेट कम करना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मईशत के लिए अच्छी खबर, टेक्सटाइल सेक्टर के इशारे मुस्बत सिमत में गामजन। इदारे शुमारियात पाकिस्तान ने डाटा जारी कर दिया। दिसंबर 2024 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 1 अरब 48 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। FPCCI के नायब सदर अमान पराचे ने कहा कि रवा माली साल के 6 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 10% इजाफे से 9 अरब 9 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है। अमान पराचा का कहना था कि माली साल के अख्तिताम पर टेक्सटाइल की बरामदात 20 अरब डॉलर तक ले जाना है। पिछले 6 माह में जो एक्सपोर्ट थी हमारी वो तकरीबन 10% बढ़ चुकी है और इस वक्त तकरीबन 9 अरब डॉलर के करीब है। तो हमारी पूरी ख्वाहिश है कि इसको हम मैक्सिमम लेके जाएं। कम से कम अगले 6 महीने में हम टारगेट जो है वो 20 बिलियन का अचीव करें। अमान पराचा का मजीद कहना था कि महंगाई की शरह कम होने पर अब शरह सूद को सिंगल डिजिट पे लाना होगा। बिजली का रेट 25 से 26 रुपए तक लाना होगा। हमारे पास जो चीज़ें मुश्किलात का शिकार आ रही हैं वो बिजली का रेट अभी भी है जो कि टैरिफ बहुत ज़्यादा है और गैस का रेट का भी इशू है और इंटरेस्ट रेट का भी। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इंटरेस्ट रेट एक ही दफ़ा इतना कम कर दें जो कि उसकी वैल्यू पे और हकीकी वैल्यू पे आ जाए। देखें जी, हमारी तो पूरी दरख्वास्त है कि 26 रुपये रेट आना चाहिए जो कि हमसे कई दफ़ा कमिटमेंट की हुई कि इन्होंने कि भी हम इस रेट में ले आएंगे। अगर तमाम खित्तों से आपको कम्पीट करना है तो फिर आपको ये रेट कम करना होगा। तो इसको एक ऐसा कम करने से भी नहीं काम होगा, अब एक ही दफा कट लगाना पड़ेगा आपको। सदर FPCCI का कहना था कि बिजली के रेट कम करके इंडस्ट्री की पैदावार बढ़ाने की तजवीज़ दी है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। वफाकी वजारत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च और ICCBS जामिया कराची के दरमियान मुआहदे के तहत ICCBS में खुराक और ज़राअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी। रिपोर्ट करेंगे नम्रा रियासत। का तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत का फ़रोग़, जामिया कराची का वफाकी हुकूमत से मुआहदे के तहत लाइब्रेरी के क़याम का फैसला। ICCBS में मुनक्किदा दस्तखत तकरीब में वफाकी वज़ीर राना तनवीर, शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद अराकी, डॉक्टर अताउर रहमान, डॉक्टर फरजाना शाहीन ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर का ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर जोर, बोले ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे मुकाबला करने के लिए साइंसदान अपना किरदार अदा करें। वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी वसीम अजमल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी सनत और पैदावार कैप्टन सैफ अंजुम, डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोडक्शन वकास आलम भी तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन शहरियार अली के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत की। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मार्केट का मुनफरिद अंदाज रहा। आगाज़ में तेज़ी जबकि इख्तिताम मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 1331 पॉइंट्स की कमी से 1,16,255 की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात याजराना की रिपोर्ट में देखिए। स्टॉक मार्केट में तेजी और उतार चढ़ाव के बाद मंदी। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1331 पॉइंट्स की मंदी से 1,16,255 की सतह पर बंद हुआ। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट जफर मोतीवाला का कहना है कि वजीर खजाना की ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियों में माली बेजाब्तियों के बयान पर सरमायाकारों में बेयकीनी के बायस मार्केट मंदी का शिकार है। देखिए, एक जो स्टेटमेंट आया है ना फाइनेंशियल मिनिस्टर की तरफ से कि भाई जो कराची में पाकिस्तान में जो लिस्टेड बड़ी कंपनियां हैं उनके अकाउंट्स, उनमें रॉन्ग डूइंग्स, राइट डूइंग्स सबको चेक करेंगे, तो आई टेक इट एज अ गुड साइन। लेकिन मार्केट को इसको थोड़ा पॉजिटिव नहीं लिया, उन्होंने नेगेटिव लिया क्योंकि ऑलरेडी मार्केट तो बहुत बड़ी हुई है।
कारोबार के दौरान 456 कंपनियों के 81 करोड़ 98 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 38 अरब 32 करोड़ रुपए से जायद की रही। मार्केट में शेयर्स के लेन देन के दौरान 111 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 291 कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन जाजेब के साथ एयाज राना, कराची।